Hello students, in today's video lecture we are going to discuss an important topic from 11th chemistry. This topic is very important for NEET examination because we are going to study many concepts in this topic which are related to other topics like D block elements and coordination compound. So in this topic, in the redox reaction, we are going to learn about the definition of redox reaction obviously, and then various definitions of oxidation and reduction. Already I have written it on the board, that we'll see in detail in few minutes. Then we are going to see there are some rules. The main part of this reaction is how to assign an oxidation state to an element. Okay, so there are some rules that we are going to learn in which we are going to assign oxidation state to a particular element. Then we are going to see what are different applications of these redox reactions in balancing the redox reaction. So there is one important part or type of reaction which are called as a redox reaction, and balancing the redox reaction is very different from other reactions that we have learned, which may be which may be a precipitation reaction, ionic reaction. So redox reactions are very different from all these reactions. So let's begin our discussion with the definition of redox reaction. Now what are redox reaction? इथं बघा definition already मी लिहिलेली आहे. So simply redox reaction आपण कसं define करणार आहे? The reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. बघा इथे काय लिहिलं म्हटलेलं आहे? Oxidation and reduction हे काय होणार आहे तिथं? Simultaneously जर एखाद्या रिएक्शन मध्ये होत असणार आहे तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे? रेडॉक्स रिएक्शन म्हणणार आहे. बऱ्याच वेळा ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सायमल्टेनियसली होत नाही, तर ते सेपरेटली इट ऑकर्स सेपरेटली, as you can see in all these examples, and therefore but usually if there is oxidation there has to be reduction. So if oxidation and reduction it takes place simultaneously, जर ऑक्सिडेशन झालं तर लगेच तिथे रिडक्शन झालं तर अशा रिएक्शन सिक्वेन्सला आपण ऍक्च्युअली काय म्हणणार आहे? रेडॉक्स रिएक्शन्स म्हणणार आहे. ओके, नाउ this oxidation we should understand first. Before understanding the what are redox reactions, you should actually understand what is oxidation and reduction. Oxidation and reduction हे काय आहे ते पहिल्यांदा तुम्ही समजावून घ्यायला पाहिजे. So there are various definitions of oxidation reduction, but actually you can see I have for each oxidation reduction there are at least 5 different definitions, but we are going to at the end we are going to give only one single definition for oxidation reduction, but to understand that we should know some rules. मग ते रूल्स आपण पुढे बघणारच आहे, पण त्याच्याही अगोदर तुम्हाला बऱ्याच वेळा असं एक्झाम्पल विचारतात की ऑक्सिडेशन आहे की रिडक्शन आहे, मग इथं नेमकं काय झालंय, कुणाचं ऑक्सिडेशन झालंय कुणाचं रिडक्शन झालंय ते विचारलं जातंय. पण ज्यावेळी ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन सेपरेटली होत असतं त्यावेळी ह्या डेफिनेशन तिथं काय करतोय आपण अप्लाय करतोय. सो लेट्स सी first definition of oxidation and then we'll see the definition of reduction. So first, the definition of oxidation is that addition of oxygen. So when you add an oxygen to any element, it is called as oxidation. Remember, it may be a metal, it may be a non-metal. The first definition of oxidation is addition of oxygen. You can add oxygen to a non-metal or to a metal, you will get the corresponding oxide. Then the second definition of oxidation is removal of hydrogen. समजा एखाद्या कंपाऊंड मधून किंवा एखाद्या सबस्टन्स मधून जर आपण हायड्रोजन काढून टाकला, हायड्रोजन रिमूव्ह केला, तर त्यालाही आपण काय म्हणणार आहे? ऑक्सिडेशन म्हणणार आहे. तर इथं बघू शकता तुम्ही हायड्रोजन सल्फाइड, when hydrogen sulfide react with chlorine gas it gives HCl and sulfur. So here we have oxidized the hydrogen sulfide. किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता की हायड्रोजन सल्फाइड has undergone oxidation, कारण याच्यातला आपण हायड्रोजन सल्फाइड मधला जो हायड्रोजन आहे तो आपण काय केलेला आहे? काढून टाकलेला आहे. सो द सेकंड डेफिनेशन इज a removal of hydrogen. Then third definition is addition of a electronegative element. Then what is the third definition? Addition of electronegative element. Electronegative म्हणजे काय? लक्षात घ्या, electronegative means non-metal. Electronegative means non-metal. जर आपण काय केला, एखादा non-metal, लक्षात घ्या, electronegative elements they require electrons to complete their octet, so all of them are non-metals. Electropositive असतील, metals असतील, त्यांच्याकडे ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर ते इलेक्ट्रॉन्स देऊन टाकतात आणि त्यामुळे त्यांना आपण काय म्हणतोय बघा, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणतो. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह अँड metals are electropositive elements. So when you add an electronegative element that is non-metal, then
to a compound or to an element itself, it is called as a oxidation. म्हणजे इथं बघा आता SnCl2 मध्ये आपण काय केलंय, क्लोरीन ऍड केलाय. क्लोरीन हा काय नॉन मेटल आहे किंवा आपण त्याला इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट पण म्हणतोय. तर आपल्याला इथे काय मिळतंय, SnCl4 मिळतंय. सो ऍडिशन ऑफ a non-metal or electronegative element is called as a oxidation. त्याच्यानंतर फोर्थ डेफिनेशन मध्ये काय केलं बघा, आपण रिमूव्ह केलेलं आहे. सो काय रिमूव्ह केलेलं आहे, सो वी हॅव रिमूव्ड द इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट. इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह म्हणजे इथे काय असणार आहे, मग सांगितल्याप्रमाणे तो मेटल असणार आहे कारण त्याकडे एक्सेस इलेक्ट्रॉन असणार आहे. जर एखाद्या कंपाऊंड मधून तुम्ही काय केला, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट म्हणजेच काय केला, मेटल जर काढून टाकला तर त्यालाही आपण काय म्हणणार आहे, ऑक्सिडेशन म्हणणार आहे. मग इथे तुम्ही बघू शकताय की Hg2Cl2 मधून आपण काय केला, हा मर्क्युरी हा मेटल आहे म्हणून तो काय असणार, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट असणार आहे. तो काढून टाकला की आपल्याला काय मिळणार आहे बघा, GCl2 प्लस Hg मिळणार आहे. आणि ह्या रिएक्शनला सुद्धा आपण काय म्हणणार आहे बघा, ऑक्सिडेशन म्हणणार आहे. सो फोर्थ डेफिनेशन इज ए रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट ऑर ए मेटल. Then the last definition, already we are well familiar with this definition, that is loss of electron. So when electrons are lost from the element, usually this definition is widely used for when we form an ionic bond, when we discuss an ionic bond. Ionic bond बघा ज्यावेळी आपण डिस्कस करत असतो त्यावेळी आपण ह्या डेफिनेशनचा उपयोग जास्तीत जास्त करत असतो. फॉर एक्झाम्पल जर सोडियम आपण घेतला Na तर त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत बघा, 281. याला ऑक्टेट पूर्ण करण्यासाठी काय करायला लागणार आहे, जो आउटर मोस्ट शेल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन आहे तो त्याला द्यावा लागणार आहे. सो व्हेन इट लुजेस दिस इलेक्ट्रॉन, व्हाट हॅपन्स, सो it loses this electron but it complete its electronic configuration. It acquires electronic configuration of that of neon. Neon चं त्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिळतं, त्याचं ऑक्टेट पूर्ण होतं. पण या प्रोसेस मध्ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस होणार आहे. पण लक्षात घ्या, ज्यावेळी तो ॲटम न्यूट्रल असणार आहे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, 11 न्यूट्रॉन्स 11 काय असणार आहेत, इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत, 11 प्रोटॉन्स त्याच्या न्यूक्लियस मध्ये असणार आहेत. इलेक्ट्रॉन निघून जातोय पण प्रोटॉन आपण काढून टाकू शकत नाही. म्हणून याच्यावर काय होणार आहे बघा, इथं आता 10 इलेक्ट्रॉन राहिले मात्र त्याच्याकडे 11 प्रोटॉन असणार आहे म्हणून काय होणार, Na+ होणार. पण या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहे बघा, सो दिस प्रोसेस इन विच वी हॅव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, सो वी कॅन से दॅट sodium atom has undergone oxidation, or simply since we have removed electron, this process is also called as a de-electronation. कारण इलेक्ट्रॉन काढून टाकले आपण, तर या प्रोसेस ॲटम न्यूट्रल गॅसियस ॲटम मधून आपण इलेक्ट्रॉन काढून टाकला तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे बघा, de-electronation पण तुम्ही इथं म्हणू शकता. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन or de-electronation is called as a oxidation. So let's revise this definition of oxidation. Addition of oxygen, removal of hydrogen, addition of electronegative or non-metal, then removal of electropositive element or metal, and lastly loss of electron or de-electronation ला आपण काय म्हणणार आहे बघा, ऑक्सिडेशन म्हणणार आहे. Now let's come to the reduction. आता रिडक्शन हे बरोबर काय आहे बघा, ऑक्सिडेशनच्या काय आहे, it is reverse or it is opposite to the oxidation. Opposite or what we can say, when you here you can compare these two definitions. When you remove hydrogen, then but on the other hand reduction is a addition of hydrogen, so they are opposite to each other. So let's see first the definition of reduction. So reduction ची पहिली डेफिनेशन काय बघा, addition of hydrogen. हायड्रोजन आपण काय करणार आहे, ऍड करणार आहे. So when nitrogen reacts with hydrogen it gives ammonia. म्हणजे आपण काय केला बघा, हायड्रोजन काय केला, नायट्रोजन मध्ये ऍड केला म्हणजे इथं नायट्रोजनचं काय केलेलं आहे, आपण रिडक्शन केलेलं आहे अमोनिया तयार करण्यासाठी. तसंच आपण जर इथं एक बेस्ट एक्झाम्पल घेतलं तर बघा, इथं इथेन रिएक्ट्स विथ हायड्रोजन गॅस, इथं कॅटलिस्ट असणार आहे. ऑब्वियसली तो काय तर मी मेन्शन केलेला नाही, रॅडी निकेल प्लस हीट वगैरे असणार आहे किंवा प्लॅटिनम पॅलेडियम असे कॅटलिस्ट पण आपण तिथं वापरू शकतो. सो व्हॉट हॅपन्स इज दॅट this double bond is converted into single bond and or this alkene which is unsaturated is converted into saturated. म्हणजे इथं बघा काय होणार आहे, हा डबल बॉन्डचं काय केलेलं आहे, आपण रिडक्शन केलेलं आहे. आणि या रिएक्शनला बऱ्याच वेळा आपण हायड्रोजनेशन रिएक्शन पण म्हणतोय कारण याच्यामध्ये आपण हायड्रोजन ऍड केलेला आहे. सो ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन इज a reduction. Then if you remove the oxygen, exactly it is opposite to the oxidation. So removal of oxygen, जर ऑक्सिजन आपण काढून टाकला तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, रिडक्शन म्हणणार आहे. फॉर एक्झाम्पल हियर यू कॅन से आयर्न ऑक्साइड. दिस इज अन इम्पॉर्टंट रिएक्शन इन मेटलर्जी. मेटलर्जी मध्ये बघा, आपण ज्यावेळी या आयर्न ऑक्साइडचं काय करतोय, रिडक्शन करतोय त्या ब्लास्ट फर्नेस मध्ये, त्यावेळी आपण काय करणार आहे, इथं कार्बन आपण तिथं काय वापरतोय, रिड्युसिंग एजंट म्हणून वापरतोय. बऱ्याच मेटलच्या ज्यावेळी रिडक्शन प्रोसेसला आपण येतोय
त्यावेळी काय करत असतो बघा, वी आर युजिंग कार्बन ऍज अ रिड्युसिंग एजंट, आणि इथं काय करणार आहे, हा कार्बन काय करणार आहे, ह्या आयर्न ऑक्साईड मधला ऑक्सिजन काढून घेणार आहे. ऑक्सिजन काढून घेतला की इथे काय होणार आहे बघा, आपल्याला प्युअर मेटल मिळणार आहे. आणि इन दिस प्रोसेस आयर्न ऑक्साईड इज रिड्युस्ड टू दॅट आयर्न, मेटॅलिक आयर्न, अँड देयर इज इव्होल्युशन ऑफ कार्बन डायऑक्साइड गॅस. म्हणजे आपण काय केलं, इथं ऑक्सिजन लॉस झाला, ऑक्सिजन रिमूव्ह केला, आणि म्हणून ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणणार आहे बघा, रिडक्शन म्हणणार आहे. द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट. काय करणार आहे, इकडे आपण काय केलं होता, ऑक्सिडेशन मध्ये ऍडिशन काय केलं, इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट ऍड केलेला, पण इकडे काय करणार आहे बघा, आपण इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट म्हणजेच आपण काय करणार आहे, मेटल तिथे ऍड करणार आहे. सो व्हेन यू ऍड मर्क्युरी टू HgCl2 you get Hg2Cl2. so here you can see that we have added the electropositive element. त्याच्यानंतर पुढची डेफिनेशन बघा, रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट. इकडे आपण काय केला, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट रिमूव्ह केला, पण आपण इकडे काय करणार आहे, रिडक्शन मध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट काय करणार, रिमूव्ह करणार आहे. सो फ्रॉम FeCl3, when FeCl3 reacts with hydrogen we get FeCl2 plus HCl. याच्यातला बघा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट म्हणजे FeCl3 मधला एक क्लोरीन ऍटम इथे निघून गेलेला आहे बघा, इथं FeCl2 म्हणजे दोनच क्लोरीन ऍटम तिथे राहिलेले आहेत, म्हणजे ते FeCl3 मधला एक क्लोरीन म्हणजेच इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह म्हणजे नॉन मेटल आपण काढून घेतला, आणि अशा प्रकारे FeCl3 चं काय केलं, आपण रिडक्शन केलं. आणि लास्टली द मोस्ट नोन डेफिनेशन फॉर रिडक्शन इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आणि त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, इलेक्ट्रोनेशन म्हणणार आहे. त्यालाच आपण काय म्हणणार, इलेक्ट्रोनेशन म्हणणार आहे. त्याच्यानंतर बघा, इथं आपण एक्झाम्पल कंटिन्यू करूया. समजा क्लोरीन आपण एक्झाम्पल घेतलं, त्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 17 आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 287. आणि याच्यामध्ये आपण बघू शकताय की काय झालेलं आहे, क्लोरीनला आता एका कशाची गरज आहे, सो इट रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट टेक्स दॅट 1 इलेक्ट्रॉन and it forms this species. आणि याच्याकडे काय असणार बघा, 8 इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत. इट विल acquire electronic configuration of argon but it will have 1 excess electron and that's why, आणि त्याच्याकडे फक्त 17 प्रोटॉन असणार आहेत, आणि that's why it becomes Cl-. So you can see here that oxidation is a loss of electron or de-electronation, and reduction is a gain of electron or what we can say electronation, and it will form the corresponding ion. So in this way these are the initial definitions. So you can see there are so many definitions. आणखीन एक 6वी definition आहे याची, but that definition is more easy to remember, which is more scientific. कारण त्या definition मध्ये आपण एक सिंपल तिथं काय वापरणार आहे, नंबर वापरणार आहे. त्याला बऱ्याच वेळा आपण ऑक्सिडेशन नंबर किंवा ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणतोय, आणि या ऑक्सिडेशन नंबर आणि ऑक्सिडेशन किंवा ऑक्सिडेशन स्टेटच्या आधारावर ज्यावेळी आपण ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन डिफाइन करतोय, then it is very easy to remember. I will pause this video, you just take down all these notes and then we'll discuss the next point.